ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਬਰ ਟੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਤੋੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ
ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 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 ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰਿਆ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਨੇ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਨਤ ਬਣਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਨਤ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 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 ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 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 तिस गुर को साबास है। तिस गुर को साबास है।
जिन हर सो जी पाई। जिन हर सो जी पाई, नानक गुर मिटो वारिया। नानक गुर मिटो वारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। 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 जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। 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 तिस गुर को साबास है, जिन हर सो जी पाई। जिन हर सो जी पाई। नानक गुर मिटो वारिया। नानक गुर मिटो वारिया, जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। 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 जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो
सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। दास अपने आप राखे, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, घट घट शब्द सुपाखे, एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। गुर के चरण ऊपर बल जाई, चरण ऊपर बल जाई, चरण ऊपर बल जाई। गुर के चरण ऊपर बल जाई, चरण ऊपर बल जाई, चरण ऊपर बल जाई। दिन सरैण सास सास समानी, पूरन सबनी थाई, पूरन सबनी थाई। दिन सुरैण सास सास समानी, पूरन सबनी थाई, पूरन सबनी थाई। दास अपने आप राखे, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे,
ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖੇ ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਟੋਆ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਰੋ, ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ,
दास अपने आप राखे, कट कट शब्द सुपाखे, कट कट शब्द सुपाखे। एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला। तेरी भगत वड्याई पाई, नानक प्रभु सरनाई पाई, नानक प्रभु सरनाई। तेरी भगत वड्याई पाई, नानक प्रभु सरनाई पाई, नानक प्रभु शरणाई। दास अपने आप राखे, दास अपने आप राखे, कट कट शब्द सुपाखे, कट कट शब्द सुपाखे। एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला। एथे उथे रखवाला, एथे उथे रखवाला, प्रभु सतगुर दीन दयाला, 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 प्रभु सतगुर दीन दयाला। एथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। दो शब्द आप जियां ने सरवण कीते ने। पहला शब्द सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए। अगर असी गुरु नू अपने अंग संग समझते हाँ, अपने नाल समझते हाँ, गुरु हमेशा नाल है, वो कदे साथ नहीं छड्डदा। जीव ही उहदे कोलों कई बारी पर्दा कर लैंदा है, कई बारी हिरदे तो जीव ही गुरु तो पर्दा कर बैठदा है अपने कर्मा करके। गुरु हमेशा नाल है। ते वो जिथे किथे तो भाव है हर थां ते। कोई ऐसी थां नहीं जिथे गुरु सानू छड़ा ना लवे, सानू बचा ना लवे। वो हिरदे दे अंदर बैठा है, सानू अंदरों भी वो रखिया करदा है, साडी अंदरों भी रखिया करदा है। अंदरले जिहड़े जम बैठे ने, अंदरले जिहड़े चोर बैठे ने, इस देही अंदर पंच चोर वसहे काम क्रोध लोभ मोह हंकारा,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਦਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿਦਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਡਈਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲਿਮਟ ਹੈ,
ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੈਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ। ਸੋ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੈਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ 6 ਵਜੇ ਦੀ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਜੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 3 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ S5 ਉਹ ਵੀ ਡੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਦੇਵੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈ।
ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਧਕ ਵੀ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝੁਰੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਗੀਚੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਪਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪਾਗਠੜੇ
हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी सेई एह आए सफल तिना के कामा परवान गणी सेई एह आए सफल तिना के कामा सफल तिना के कामा मेरे राम 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 हर जन के हाँ बल जाई हर जन के हाँ बल जाई मेरे राम 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 जन्म मरण दूहु महनाही जन पर उपकारी आए जन्म मरण दूहु महनाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगति लायन हर स्यो लैन मिलाए हर स्यो लैन मिलाए मेरे राम 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 हर जन के हाँ बल जाई हर जन के हाँ बल जाई मेरे राम 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 कैसा का कर जबर डुलावा कैसा का कर जबर डुलावा कैसा का कर जबर चरण तूड़ मुख लाई चरण तूड़ मुख लाई मेरे राम 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 मेरे राम
ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ, ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਪੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਡੋਆ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, 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 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤਿਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਵਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਚਵਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਟੁਲਾਵਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੈਂ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਗੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਓ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ।
कि भगत रविदास जी जुत्तियां गंढण वाले चमार ने ते असी उच्ची जाति दे हां ते असी इन्हां दी बाणी क्यों लईए। सतगुरां जी ने किसी नाल नफरत नहीं की, प्यार दा सबूत दिता। जिन्हां नूं दुरकारिया गया मंदिरां दे विचों, भगत नामदेव जी अपनी हड्डबीती खुद लिखते हैं। हसत खिलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया। हिंदड़ी जात मेरी जाद मराया, शीपे के जन्म काहे को आया। लै कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देहरा फिरै। जिन्हां नूं मंदिरां चों उठा दिता जांदा सी, नाम जपण दी मनाही सी, सतगुरां जी ने उन्हां नूं भी सत्कार दिता। अज जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां, भगत नामदेव जी नूं भी टेकदे हां, भगत रविदास जी नूं भी टेकदे हां। सतगुरां जी ने किन्ना मान सत्कार दिता। ते अज की हुंदा है कि असीं की करदे हां कि गुरु नानक देव साहब जी तो लैके जां गुरु ग्रंथ साहब जी की जदों संपादना हो गई तो साडे इस दिमाग दे अंदर जिंदरा लग गया, जेकर गुरु नानक साहब जी तो पहला बाणी कई सालों तो लिखी जा रही सी तो कि बाद च नहीं कोई लिख सकता। गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना हो गई है, ये साडे कोलों कसवट्टी है। एक गुरु साहब जी सानू ये बाणी सौंप के गए ने, एक मोहर लगा के गए ने कि ये विच कोई रल गढ़ ना हो जाए, ये कोई रला ना पैदा हो जाए। क्योंकि जदों धीर मल्लीए जिहड़े राम राइए सन, जिहड़े गुरु घर दे नाल नफरत करते सन, उन्होंने भी आप लिखना शुरू कर दिता सी। तुसीं कदी ये सोचना, एक कई बाणी दियां जिहड़ियां पंक्तियां ने ना, लगदियां बाणी दियां ने, नाम नानक दा लग्या है। बड़ियां ऐसियां पंक्तियां तुहानूं मिलणगियां, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरबाणी की पंक्ति नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पंक्ति नहीं है। ये नानक नाम दे नाल लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तुसीं कदी, क्योंकि हुण तां तुहाडे कोल मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने, कदी सर्च मारना तुहानूं ये पंक्ति नहीं मिलेगी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर। तो सतगुरां जी ने इस करके लोड़ समझी कि एक ग्रंथ जिहड़ा है भगतां दी बाणी, महापुरुषां दी बाणी, गुरु साहिबां दी बाणी दा एक ग्रंथ अलग तैयार किया जाए, जिहदे विच कोई मिक्स अप ना हो सके। तो इहदा ये मतलब नहीं कि उस तो बाद ताला लग गया कि हुण कोई अपना जिहड़ा परमात्मा दा जिहड़ा कलाम है, परमात्मा दी जिहड़ी बाणी है, वो आउणी बंद ही हो गई। जेकर गुरु नानक साहब जी तो कई साल पहला भगत कबीर जी लिख रहे ने, बाबा फरीद जी लिख रहे ने, तो कई साल बाद भी लिख सकता है कोई। तो असीं की अपने मनां दे ताले ला दिते, अपने दिमाग नूं ताला ला दिता कि कच्ची बाणी है। कच्ची की है, असीं कच्ची ते पक्की नूं समझ लईए। मैं समा थोड़ा भावें वध लै जावां। कच्ची की है? कच्ची बाणी वो है जिहड़ी सानू सतगुरु नालों दूर कर देवे। बाणी की है? कई बारी असीं कहने फलाणे बंदे दी बोल बाणी बड़ी माड़ी है। बाणी की है? जिहड़ी साडे अंदरों उपजदी है, साडे अंदरों निकलदी है। कई बारी असीं कहने फलाणे बंदे दी बोल बाणी बड़ी मिठी है, वो खिच लैंदा अपने वल नूं। फलाणे बंदे दी तां बोल बाणी बड़ी माड़ी है, उहदे ते मत्थे नहीं लगना। बाणी जिहड़ी साडे अंदरों निकलदी है, जिहड़ी बाणी किसे दी बाणी बोली गई बाणी गुरु नाल तोड़ दवे, गुरु नाल दूर जाण दी कोशिश करे, जिवें गंदे गाने, ये भी किसे दे अंदरों निकले ने, ये भी किसे दी बाणी है, किसे दे अंदरों निकली है, लेकिन ये गुरु नाल जोड़दी नहीं, तोड़दी है। ये है कच्ची बाणी। इनू गाउण वाले भी कच्चे, इनू सुनने वाले भी कच्चे, इनू लिखण वाले भी कच्चे। इहदी गल गुरु अमरदास साहब जी करते ने। कहंदे कच्चे, सुनते कच्चे, कच्ची आख वखाणी। ये कच्चियां ने लिखी है, जिहड़ी गुरु सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, जिहदे च सतगुरु दी गल नहीं। हुण देखो गुरु अमरदास साहब जी लिख गए ने,
ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਜਪੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਓ,
चिर पयो दर्शन देखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। बचनी तोर मोर मन मान, जन को पूरन दीजै। जन को पूरन दीजै, जन को पूरन दीजै। एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवण बोल। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवण बोल। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवण बोल। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवण बोल। एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे।
एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। सतगुरु जी किरपा करन साडा भी ये जन्म लेखे विच ला लैन। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जदों ये समझ पै जाए, असी जीव नहीं जानते कि असी कित्थों आए हैं ते जान वाला कित्थे चला गया है। गुरु नानक साहब जी की बाणी है, एक दज्जै, दज्जै तो भाव है जला देना। एक जला देंदे ने मरण तो बाद, एक दब्बी है, एक दबा देंदे ने, एक ना कुत्ते खाहे। कईयां नूं ना धरती नसीब हुंदी है, ना अग्नि नसीब हुंदी है, कुत्तियां वर्गे जानवर खा जाते हैं। एक पानी विच उसट्टी है, कईयां नूं पानी च प्रवाह दिता जाता है। एक भी फिर हसन पाहे। हसन कहंदे ने जिहड़े पारसी लोग ने ना, वो ना जलांदे ने ना दबांदे ने। उन्होंने एक खड्डा पुट्टिया हुंदा है, वो कोई मृतक उन्हों का जो कोई चढ़ाई कर जाता है, उस खड्डे च उहदा देह रख देंदे ने, उन्होंने चील कौवे खा जाते हैं। वो इस तरह अंतिम रस्मां अपनियां करते हैं। ये गुरु नानक साहब जी के बचन ने। सतगुरु जी कहते एक दज्जै, एक दब्बी है, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसट्टी है, एक भी फिर हसन पाहे। सतगुरु जी कहते एक जला देंदे ने, एक दबा देंदे ने, एक नूं कईयां नूं कुत्तियां वर्गे जानवर खा जाते हैं, किसी नूं पानी च प्रवाह दिता जाता है। भावें वो पारसी लोकां वांग कोई अंतिम रस्मां करदा है मरण तो बाद, पर इस तरह करन दे नाल कोई ये नहीं जान सकता पक्का कि ये आत्मावां कित्थे जाके समा गईयां। नानक एव ना जपई कित्थे जाहे समाहे। इस तरह करन दे नाल सतगुरु जी कहंदे कोई ये नहीं जान सकता कि ये आत्मा, ये रूह कित्थे चली गई, कित्थे जाके समा गई। बस बाणी साडे कोल एक निचोड़ है, ज्ञान दा सागर है, जिन्हों असी अगे रख के ये भगतां ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, भगतां ने जो सानू बाणी दे नाल जोड़न दी यतन किया है कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल, यह देह संजरिया। ये देह मिली है ते इनू अपने जगदीश नू, अपने मुरशद नू मिलने वास्ते देरी ना कर। बड़ी देर हो चुकी है पहला ही। तो सतगुरु जी किरपा करन आप जियां नू इसे तरह अपने चरनां नाल बाणी नाल जोड़ के रखन। इतनी सेवा प्रवान करनी, कीर्तन करदे आं, बाणी पढ़दे आं, बोलदे आं, बेअंत ही प्रकार दीयां होईयां भुल्लां बख्श लैणियां। आओ श्री आनंद साहब जी दीयां सो इत्थे ही समाप्ति है। आओ सारे फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।